ومن ہم بسیئۃ، لیکن اگر وہی بندہ ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن اس گناہ کو انہوں نے کیا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی کتبہ اللہ لہ حسنۃ کاملۃ، اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی، حسنۃ کاملۃ مکمل ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور فإن ہوا ہم بسیئۃ، اور اگر ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا، فعملھا، اور گناہ کر لیا، جو گناہ کا ارادہ کیا تھا اس گناہ کو انہوں نے کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے 10 گناہ نہیں بلکہ کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدۃ۔ یہاں پہ دیکھیے حسنۃ کی بات کہی گئی نا، تو حسنۃ کی صفت کاملۃ لایا گیا، لیکن یہاں پر بات ہے سیئہ کی، تو سیئہ کی صفت واحدۃ ہے، یہ قلت بیان کرنا مقصد ہے، قلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بس ایک گناہ لکھ لے گا، ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا، گناہ کر لیا، تو مکمل ایک گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ لکھ لے گا، ایک گناہ، تو قلت بیان کیا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہماری پوری زندگی، ہمارا ہر عمل نیت سے وابستہ ہے، ہم جو کرتے ہیں اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے میرے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے اصلاح نیت کی درستگی۔ سب سے پہلے ہم نیت کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں کہ نیت کا کیا معنی ہے۔ نیت کا لغوی معنی ہے القصد والارادہ، ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے یعنی شریعت کی زبان میں نیت کا معنی ہے العزم علی فعل العبادات تقربا الی اللہ وحدہ، عبادت کو انجام دینے کی پختہ ارادہ کرنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا کیسا ہے۔ اگر آپ الفاظ کے ذریعے نیت کرنے کی بات کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عقلی اور نقلی، عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی الفاظ کے ذریعے نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی عمر کے برابر بھی تلاش کرتا رہے کہ اس کو الفاظ کے ذریعے نیت کرنا مل جائے تو نہیں ملے گا اور نہیں پا سکتا۔ کیوں نہیں پا سکتا؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، تو کہاں سے پائے گا۔ اور عقلی اعتبار سے بھی مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں عمر کل صبح بکر کو فلاں کتاب دے دینا، کہا ٹھیک ہے شیخ فلاں کتاب کل ہم اس کو دے دیں گے۔ کل کلاس میں نے پوچھا آپ نے کتاب دے دی ہے؟ تو کہتا ہے شیخ نیت تو کی تھی لیکن دینا بھول گیا ہوں۔ اب بتائیے اس نے نیت کیسے کیا تھا؟ دل سے نیت کیا تھا، ارادہ کیا تھا، یا الفاظ کے ذریعے سے نیت کیا تھا کہ نیت کرتا ہوں فلاں کتاب دینے واسطے فلاں شخص کو کل صبح کے وقت 8 بجے، ایسے نیت کیا تھا؟ تو عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، الفاظ سے نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب، کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے اگر الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا صحیح ثابت نہیں ہے تو حج اور عمرہ کے موقع پر کیوں کہتے ہیں اللہم حجتن یا اللہم عمرتن، کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب
इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तकबीर तहरीमा नमाज का एक जुज़ है, उसी तरह से अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन व उम्रतन या उम्रतन कहना एक हज या उम्र का जुज़ है। इसको नीयत से ना जोड़ा जाए, वो हज का जुज़ है, वो कहना ही पड़ेगा, तो उसको नीयत से ताबिर ना किया जाए। तो अगर कोई ये कहे कि लफ्ज़न नीयत सही है तो बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नीयत कहते हैं दिली इरादे को। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो अब एक कौल पेश करता हूँ। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तलबीस इब्लीस, उसमें उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल ज़िक्र किया है। लिखते हैं कि ला यनफ़उ क़ौलुन इल्ला बिअमलिन वला यनफ़उ अमलुन व क़ौलुन इल्ला बिनिय्यतिन वला यनफ़उ क़ौलुन व अमलुन व निय्यतुन इल्ला बिमा युवाफ़िक़ु सुन्नह। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, इंसान का कोई कौल बिला अमल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं देता, और इंसान का कोई भी कौल कोई भी अमल बिला नीयत बेकार है, नीयत चाहिए। और आगे कहते हैं इंसान का कोई भी कौल कोई भी अमल कोई भी नीयत बेकार है जब तक कि कुरान और सुन्नत की मुवाफ़क़त ना हो जाए। पता है चला, इंसान कुछ भी करे उसके लिए नीयत ज़रूरी है। हाँ, अभी अलग बात है कि नीयत किस तरह का होना चाहिए, अब इंसान पर डिपेंड करता है कि अच्छी नीयत करके जन्नत ले ले या बुरी नीयत करके जहन्नम ले ले। जब नीयत की इतनी बड़ी अहमियत है और इसका इतना बड़ा मकाम है, तो आइए देखते हैं इस सिलसिले में हदीस पाक में क्या अहमियत बयान की गई है। हदीस सुनिए। अन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल फ़ी हदीसिन तवीलिन अतैतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु उबसुत यमीनक फल उबायअ फ़बसत यमीनहु क़ाल फ़क़बज़्तु यदी क़ाल मा लक या अम्र क़ुल्तु अरदतु अन तश्तरीत क़ाल तश्तरीत बिमाज़ा क़ुल्तु अन युग़फ़र ली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा अलिमत अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लह। रवाह मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास बनफ्स नफिस खुद आया और मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, उबसुत यमीनक, अल्लाह के रसूल आप अपना दायां हाथ बढ़ाइए, फल उबाय, कि हम आपसे बैअत कर लें, हम आपसे अहद करें, आप हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने अपना दायां हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया तो अम्र बिन आस कहते हैं फ़क़बज़्तु यदी, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मा लक या अम्र, अय अम्र क्या हो गया, हाथ पीछे क्यों खींच लिए, क्या बात है। तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उरीदतु अन अश्तरी, अल्लाह के रसूल मैं कुछ शर्तें लगाना चाहता हूँ, कुछ शराइत है, अगर आपको मंजूर है तो मैं बैत करूँगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, तश्तरीतु बिमादा, शर्त क्या है बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, अन युग़फ़र ली, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे तमाम गुनाह माफ़ हो जाए। अगर मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्लाह ताला बख्श देगा, तो आज हम आपके पास बैत करने के लिए आए हैं, बैत करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अम आलिम, आपको मालूम नहीं है, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम कबूल करने से ही पहली ज़िंदगी का गुनाह माफ़ हो जाता है, और व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और हिजरत अगर कर लोगे तो हिजरत से पहले जो भी गुनाह किए होगे वो भी गुनाह माफ़ हो जाएगा। और तीसरी बात, व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लह, और अगर हज कर लोगे, हज से पहले जो गुनाह होता है उस गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। इतनी बड़ी फजीलत है इस्लाम कबूल करने की। अब बताइए, हिजरत करना कितना बड़ा काम और कितनी नेकी का काम है, हज करना कितना बड़ा सवाब का काम है, इस्लाम कबूल करना कितना बड़ा सवाब का काम है। तीनों इंतहाई अज़ीम शान काम है, बहुत बड़ा बड़ा काम है, और इन कामों को अंजाम देना हर शख्स की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इन आमाल के पीछे अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो इस्लाम लाना भी बेकार होता है, हिजरत करना भी बेकार होता है, और हज करना भी बेकार होता है। बताइए, अगर कोई इस्लाम इसलिए कबूल करता है ताकि लोग उसको मुसलमान कहे, या इसलिए कबूल करता है
کہ اسلام کے بعض احکامات انہیں اچھا لگتا ہے یا اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ گاؤں والے مسلمان ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تو بتائیے اس اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو اچھا کمائیں گے، ہجرت کوئی اگر اس لیے کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو بال بچے صحیح سالم رہیں گے، بتائیے اس ہجرت کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی انسان حج اس لیے کرتا ہے کہ ان کو لوگ حاجی صاحب کہہ کے پکاریں گے، اگر حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں گے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی کا فرمان ہے بلکہ حاجی کہلوانے کے لیے، تو بتائیے اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ یہ چلا اسلام میں نیت کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، تو انسان کا نیت صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ اب سنیے وہ حدیث جسے امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ یعنی بخاری شریف میں نقل کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، رواه بخاری فی کتاب بدء الخلق۔ کئی جگہ پر حدیث پاک امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں پر الاعمال کہا گیا ہے، اب غور کیجئے، جمع لایا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے عمل قولی ہو، چاہے عمل فعلی ہو، چاہے عمل قلبی ہو، دل سے تعلق رکھتا ہو، عمل کی کتنی بھی قسم ہو، ان تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے، اس کہنے کے پیچھے اس کی نیت الگ ہو تو اس کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ قولی عبادت لے لیجئے، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت یہ قولی عبادت ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ کرنا چاہیے، ورنہ تلاوت نہیں کریں گے تو قرآن بھول جائیں گے تو اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ اس کو نیت یہ ہونی چاہیے یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، اور اس کو یاد کرنا یہ نیکی کا کام ہے، عبادت ہے۔ عبادت سمجھ کر، عبادت کی نیت سے اس کو یاد کرے تو اس کو نیکی ملے گی۔ یہ قولی عبادت کی مثال ہے۔ اور فعلی عبادت کی مثال نماز لے لیجئے۔ نماز اگر استاد کے ڈر سے کوئی پڑھے گا، سسرال چلے گئے، اب وہاں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو سسرال والے کیا کہیں گے؟ اس نے نماز پڑھ لیے، تو بتائیے اس نماز کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے؟ سسرال والے کو خوش کرنا، اساتذہ کو خوش کرنا، ماں باپ کو خوش کرنا۔ اگر یہی مقصد ہے تو اس نیت کا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قلبی عبادت۔ قلبی عبادت آپ کچھ بھی سوچتے ہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ایک ہفتہ بعد کریں گے، آپ جو ارادہ بناتے ہیں قلبی عبادت ہے۔ اس ارادہ کے پیچھے اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، تقرب اللہ نہ ہو، تو وہ نیت بھی بیکار ہے۔ وہ نیت آپ کو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں پہنچا دے۔ دیکھیے، چاہے عبادت قلبی ہو، چاہے عبادت بدنی ہو، فعلی ہو، چاہے عبادت قولی ہو، ہر وہ عبادت جس کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں، اگر بندہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ نے ارادہ بنایا کہ کل ہم 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں گے یا کل نفلی روزہ رکھیں گے، ابھی رکھا نہیں، کل آیا نہیں، پھر بھی آپ کو ایک نیکی اور ایک مکمل نیکی ملتی ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما یروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري في كتاب الرقاق۔
حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات و سیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا اور برائیوں کو بھی لکھ دیا ہے۔ ثم بین ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے ذریعے اور نبی پاک کی زبان کے ذریعے سے واضح کر دیا نیکی کیا ہے اور گناہ کا کام کون کون سا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن ہم بحسنۃ، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن اب تک اس نیکی کے کام کو انجام نہیں دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتبہ اللہ لہ عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس نیک نیت کی عوض میں اپنے پاس حسنتاً کاملتاً ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ ابھی نیکی کیا نہیں، اس سے پہلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر فَإِنْ هُوَ ہَمَّ، اگر انہوں نے ارادہ کیا، فَعَامِلَهَا، اور اس نیک کام کو عملی جامہ پہنا دیا، یعنی اس نیکی کو انجام دے دیا، تو کتبہ اللہ لہ عندہ عشر حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کام کی عوض 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اخلاص میں اگر وسعت ہو، اخلاص میں اگر پختگی ہو، تو الی 700 ضعف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نیکی 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور اگر اخلاص ہو، مزید اخلاص ہو، اخلاص میں اور ترقی ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الی اضعاف کثیرہ، 700 ہی نہیں بلکہ کئی سو گنا تک پہنچ جاتا ہے اور نیکی لکھ جاتی ہے۔ اور ومن ہم بسیئۃ، لیکن اگر وہی بندہ ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن اس گناہ کو انہوں نے کیا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی کتبہ اللہ لہ حسنتاً کاملتاً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے حق میں بھی ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ گناہ کیا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی، حسنتاً کاملتاً، مکمل ایک نیکی لکھتا ہے۔ صفت حسنتاً کاملتاً، ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔ اور فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَیئَةٍ، اور اگر ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور گناہ کر لیا، جو گناہ کا ارادہ کیا تھا اس گناہ کو انہوں نے کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے 10 گناہ نہیں بلکہ کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدۃ۔ یہاں پہ دیکھیے حسنتاً کی بات کہی گئی نا، تو حسنتاً کی صفت کاملتاً لایا گیا، لیکن یہاں پر بات ہے سیئہ کی، تو سیئہ کی صفت واحدتاً ہے، یہ قلت بیان کرنا مقصد ہے، قلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بس ایک گناہ لکھ لے گا، ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا، گناہ کر لیا، تو مکمل ایک گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ لکھ لے گا، ایک گناہ، تو قلت بیان کیا گیا یہاں پہ دیکھیے۔ تو ایک بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کیا نہیں، تو ایک مکمل نیکی اس کے نام عمل میں لکھ لی جاتی ہے۔ نیکی کو کر لیا تو 10 نیکی، 10 سے بڑھا کر 700، اخلاص میں ترقی ہو تو 700 بھی زیادہ۔ اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے سے پہلے اگر ارادہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے سے پہلے جب تک کہ گناہ نہیں کیا اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ نہیں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، مکمل ایک نیکی۔ اور گناہ کو کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو نیت پہ انسان کا کتنا ڈپینڈ دیکھیے، ہماری پوری زندگی، ہمارا ہر عمل نیت سے وابستہ ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ہاں یاد رکھیے، نیت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے نیت مفروضہ، فرض نیت، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو نیت کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ وضو بنانا ہے تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں وضو بنانے جا رہا ہوں، سوچنا پڑے گا دل میں، زبان سے نہیں، دل میں سوچنا پڑے گا۔ آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی گھر سے ہی کہ ہم حج کرنے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک نیت مفروضہ، فرض نیت، آپ کو نیت کرنا ہر حال میں۔ اور ایک ہے نیت مستحبہ، مستحب نیت، جیسے کھانا کھانا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ سونا یہ بھی عبادت ہے، کھیلنا یہ بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ جسمانی فٹنس کو مد رکھتے ہوئے کہ اگر ہم کھیلیں گے کودیں گے تو جسم ٹھیک ٹھاک رہے گا تو اس لیے کرتے ہیں تو آپ کی عبادت ہے۔ تو یہاں پر یہ نیت مستحبہ ہے، آپ کو ضروری نہیں کہ کھانے سے پہلے نیت کرنی ہی پڑے گی، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نیت کریں گے میں کھاؤں گا، صحت ٹھیک رہے گی تو نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا تو آپ کو نیکی ملے گی۔ تو نیت کی 2 قسمیں ہیں، نیت مفروضہ
आपको हर हाल में नियत करनी पड़ेगी। जैसे कि इबादत है, फ़र्ज़ इबादत है, उसको अंजाम देने के लिए आपको नियत करनी ही करनी है। और एक नियत की दूसरी किस्म है मुस्तहब नियत, वो है आदत। अगर आप करेंगे तो नेकी मिलेगी, नियत नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो ये है नियत की दो किस्म। अच्छा, एक बात जान लीजिए, इंसान की आदत भी इबादत बन जाती है अगर नियत सही हो तो। जी हाँ, अगर आपकी नियत सही हो तो आपकी आदत भी इबादत करार पाएगी। मिसाल के तौर पे मान के चलिए, एक बंदा, एक का नाम अहमद है और एक का नाम बकर है, दोनों ही नहा रहा है, लेकिन एक नहा रहा है बस ठंडी हासिल करने के लिए और जिस्म को फुर्ती करने के लिए, चुस्त करने के लिए, और एक इसलिए नहा रहा है कि वो नापाक है, पाकी हासिल करने के लिए नहा रहा है, उसकी नीयत पाकी हासिल करना है। बताइए, एक की आदत रह गई और एक की इबादत बन गई। एक की इबादत बन गई, उसको नेकी मिलेगी, पाकी हासिल करने के लिए नहा रहा है, उसको नेकी मिलेगी क्योंकि नहाना फ़र्ज़ था। और एक नहा रहा है ठंडी हासिल करने के लिए, तो ये नहाना मुस्तहब था, तो इसको तो नेकी शायद थोड़ी मिल जाए, लेकिन जो फ़र्ज़ गुस्ल की नीयत किया उसको नेकी पक्की मिलेगी। अच्छा, नीयत में एक फ़र्क बताता हूँ। दो बंदा खड़े होकर सुन्नत पढ़ रहा है, फजर की नमाज मिसाल के तौर पे, एक वहाँ सुन्नत पढ़ रहा है और एक यहाँ नमाज़ पढ़ रहा है। एक की नमाज फ़र्ज़ होती है और एक की नमाज सुन्नत होती है। वो कौन सी चीज़ है जिसने सुन्नत करार दिया एक की नमाज को, और वो कौन सी चीज़ है जिसने एक की नमाज को फ़र्ज़ करार दिया? बताइए। वही नीयत। एक ने नीयत की थी 2 रकात सुन्नत पढ़ने की, वो भी 2 रकात पढ़ रहा है, ये भी 2 रकात पढ़ रहा है, लेकिन एक की सुन्नत हो रही है और एक की फ़र्ज़ हो रही है। ये फ़र्क करने वाली नीयत है, इसलिए हर अमल में नीयत चाहिए। आप कुछ भी करते हो आपको नियत करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। और बुखारी की हदीस जो आपने सुना, इन्नमल आमल बिन्नियत, तमाम काम का दारो मदार नियत पे है। आप तलब इल्म के लिए खुसूसन, तमाम लोग उमूमन, एक प्यारी नसीहत ये है, आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आप नियत का इस्लाह कीजिए कि हम पढ़ने के लिए इसलिए आए हैं ताकि पढ़ लिख के आलिम बनूंगा और अपने अंदर से जहालत को दूर करूंगा, अपने मुआशरे से जहालत को दूर करूंगा। ये नियत ज़रूरी है। अगर ये नियत आपकी है तो आप काबिल मुबारकबाद है। लेकिन अगर आप माँ बाप के डर से आए हुए हैं, घर वालों के खौफ से पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपको आज ही जामिया खाली कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इल्म हासिल करके जिसके पीछे दुनियावी मकसद हो मेरे प्यारे भाइयों। और इमाम बुखारी ने हदीस पाक को किताबुल बदिल वही में लेकर आया। सबसे पहली हदीस ला करके बताना चाहते हैं, मेरी किताब बुखारी को जो भी पढ़ेगा, इसमें जितनी भी अहादीस हैं, इन तमाम अहादीसों को फ़ायदा उसी शख्स को हो सकता है जो अपने नीयत को सही कर ले, अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। अगर नीयत में खोट है, पूरी हदीस याद कर ले, पूरी हदीस को समझ जाए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नीयत को सही करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। उसके बाद एक बात पेश करके ख़त्म कर रहा हूँ कि नीयत की फजीलत आपने जान लिया कि अगर आप कौली इबादत हो या फ़ेली इबादत हो या क़ल्बी इबादत हो, अगर आप नीयत कर लेते हैं तो आपको एक नेकी मिल जाती है। और एक प्यारी बात, अगर आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं लेकिन उस काम को शरई उज़्र के बुनियाद पर अंजाम नहीं दे पाए तो आपको पूरी नेकी मिल जाती है, पूरी नेकी मिलती है। मिसाल के तौर पे आप रात में सो रहे हैं, बिस्तर पे जा रहे हैं, लेकिन आप नियत कर रहे हैं इंशाअल्लाह आज फजर की अज़ान से पहले जागूंगा और कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा। आप नियत करके सोते हैं, लेकिन आपकी आँख लग जाती है, आप बेदार नहीं हो पाते, तो क्या ख्याल है? आपको पूरी नेकी मिलेगी। दलील ये हदीस पाक। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अता फ़िराशहु सुम्मा नवा अन यक़ूमा फ़युसल्लिया मिनल लैली फ़ग़लबतहु ऐनुहु हत्ता युस्बिहा फ़कुतिब लहु मा नवा व कान नौमुहु सदक़तन मिन रब्बिही अज़्ज़ा व जल्ला। और इब्न माजा फ़ी किताब इक़ामतिस सलाह व सुन्नह। हदीस इब्न माजा की है। अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा अता फ़िराशहु, जब कोई बंदा बिस्तर पे तशरीफ़ ले आता है, बिस्तर आता है सोने की नीयत से, लेकिन नवा नियत करता है अन यक़ूमा कि रात को बेदार होगा, फ़युसल्लिया मिनल लैल, और रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत में नमाज में गुजारेगा, लेकिन गलबत ऐनु, उसकी आंखें लग गई, जाग नहीं पाया, अलार्म लगाया, अलार्म बजता रहा, कोई पता नहीं चला, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुतिब लहु मा नवा, उसने जो अच्छी नियत की थी ना, उस अच्छी नियत के बदले में अल्लाह ताला कुतिब लहु मा नवा, जिस काम की नियत किया था उस काम का सवाब उसको लिख दिया जाता है। और जो सो रहा था
वकान नौमु सदक़तम मिन रब्बिही, उनका सोना, उनकी नींद अल्लाह की तरफ से तोहफा था। बताइए सुभान अल्लाह, इससे प्यारा मजहब कौन सा हो सकता है कि आप करने की नीयत करे लेकिन उस काम को अंजाम ना दे पाए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उस काम का पूरा पूरा अजर आपको लिख देता है। यह नीयत का मकाम और नीयत की फजीलत मेरे प्यारे भाइयों, समझो नीयत का मकाम क्या और नीयत की फजीलत क्या है। उसी तरह से नीयत की फजीलत पे एक हदीस सुन लीजिए। अगर आप नीयत करते हैं कि अल्लाह मुझे शहादत का मौत नसीब फरमा, मुझे शहादत नसीब फरमा, और ये दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक। ये दुआ सहाबा किराम क्या करते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और मेरी मौत मदीने में फरमा। आपका दिल ये इरादा है कि मुझे शहादत की मौत हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नीयत करेंगे कम से कम खालिस नीयत करेंगे, अल्लाह ऐसा मौका आ जाए कि मैं अपनी जान को तेरे राह में कुर्बान कर सकूं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर ऐसा मौका ना भी आए, बिस्तर ही में मर जाओ, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला तुमको शहादत की मौत नसीब फरमाएगा, शहादत की नेकी लिखेगा। दलील ये हदीस पाक अन सहल बिन हुनैफ अन नबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाह शहादता सादिक़न बल्लगहु अल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इम्मा अला फिराशी, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल वित्र। हदीस अबू दाऊद की है। हजरत सहल बिन हुनैफ अपने बाप से रिवायत करते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सअलल्लाह शहादा, जिस बंदा ने भी अल्लाह तबारक व तआला से शहादत की मौत मांगा, अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उनके दिल में सच्चाई है, रिया व नुमूद नहीं है, दिखावा मकसद नहीं है, सच्चाई के साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को शहीदों का मकाम मर्तबा नसीब फरमाएगा। व इम्मा अला फिराशी, अगरचे वो बिस्तर पे मर जाए, अगरचे उनको फितरी मौत नसीब हो, अगरचे वो दूसरी बीमारी में मरे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको शहादत की मौत लिखेगा, उनके हक में शहादत की नेकी लिखेगा। तो ये है नीयत का मकाम। नीयत करने से कितनी नेकी हम कमा सकते हैं। नीयत करने में तो पैसा लगता नहीं होगा, नियत करने में तो कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता नहीं है, नीयत है बस अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। आप डेली दुआ करें, अगर आप बिस्तर पे ही मरेंगे, फितरी मौत मरेंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको शहादत की मौत नसीब फरमाएगा। ये थी नीयत सहीह की अहमियत और फजीलत। अगर कोई नीयत में गड़बड़ी पैदा कर ले, तो नीयत में रिया हो जाए, तो फिर शिरक हो जाएगा, वो शिरक हो जाएगा। गोया के अच्छी नीयत का बदला जन्नत है और बुरी नीयत का बदला जहन्नम है। अभी हम तमाम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम अच्छी नीयत करके जन्नत लेंगे या बुरी नीयत करके हम जहन्नम में चले जाएंगे, ये हम लोगों पर डिपेंड करता है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तो हम तमाम लोगों को सही नीयत करने की तौफीक दे और सही नीयत के साथ साथ सही अमल करने की भी तौफीक दे। बताइए, हम लोग जो अमल करते हैं, कुछ भी अमल करते हैं, हमारे अमल में से अल्लाह ताला को क्या पहुँचता है, हमारे अमल में से अल्लाह को क्या जाता है। अभी कुर्बानी का मौसम आ रहा है, 1 महीना करीब करीब बचा है, तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपना अपना जानवर कुर्बान करने वाले हैं। बताइए, इस जानवर का क्या पहुंचता है अल्लाह ताला को, इस जानवर का कौन सा हिस्सा अल्लाह के पास पहुंचता है जिसे हम बयान कर सकते हैं। बताइए, खून पहुंचता है, गोश्त पहुंचता है, हड्डी पहुंचता है, बड़ा बड़ा सींग पहुंचता है, क्या पहुंचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदो, तुम्हारे जानवर का गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, न खून पहुंचता है, न खूर पहुंचता है और न हड्डियां पहुंचती है तुम्हारी नीयत और तक़वा कि तुम किस मकसद से कुर्बानी कर रहे हो। तो कुर्बानी का मौसम आ रहा है, हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है हम अपनी नीयत का इस्लाह करें, अपनी नीयत में सुधार पैदा करें। नीयत ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक नहीं है तो इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे, सही नीयत करने और सही नीयत पर मरने की तौफीक दे। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत सही नीयत से हो और ख़ात्मा बिल खैर हो। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।